ओम सिंदूरार्णविंदुगांधिवदनं केयूरहारादिभिद्वारा पूर्णैकुशुतां सुगाय सौख्यप्रदां भोजापे शक्तिकुडतरां रक्ताङ्गराकोज्ज्वलां सुब्रह्मण्यमुपास्महे वर्णमतां भीतिप्रणव स्वत्यतां षट्वत्कं चिकिवागनं चित्राम्बरालङ्कृतं वज्रं शक्तिमसिं त्रिशूलभयं गेरं धनुचक्रं पाशमुकुशं शवरदं दोबर् सदा ध्यायेतीप्सितं शिवसुतं स्कन्दं सुरारिदिम् ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा नमो नमः। ओम महाबलिदेवसेनापति समेत सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः। ओम नम लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं लं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम हिरण्यवर्णाशय पावहा यास्जातः कस्यपो यास्मित्रः अग्निम्या गर्भं तुत्रे रूपातानावसक्तु सोना भवन्तु यासाहं राजा वर्णो यादनत्यस्यान्तर्जनाम सुधास्ते पावहातानावसक्तु सोना भवन्तु मप्नीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यागात् यत्यै वसीष्णुवो विदपृष्ठाः आद्यान्तन्दसमाद्येषु ग्यौन्त्यामृतयोरयीनां सम्प्रदमृतं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरं सर्विर्मतोऽहं पाप अमानिस्वसी निस्दुःखा हि पयसदीर्षवसम्प्रदार्थः। नैऋतिभ्यो नमो नमः। ओम वायुवेभ्यो नमो नमः। ईशानेभ्यो नमो नमः। ओम अंतरिक्षे नमो नमः। ओम पृथिव्यां नमो नमः। ओम वायव्यां नमो नमः। ओम अष्टदिक्पालकेभ्यो नमो नमः। ओम अक्षराय पटे ओम भूर्भुवस्वः। ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ईं नं सौं सर्वणभवं पट् स्वाहा। ओम सौं बीजेन विनियोगः। ओम ह्रीं ईं क्लीं नमः इति विनियोगः। ओम सर्वणभवप्रसादसिद्ध्यर्थे सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः। षण्मुखस्वामिने नमो नमः। ओम सौं सर्वणभवाय नमः। ओम सौं सर्वणभवाय नमः। ओम सौं सर्वणभवाय नमो नमः। ओम प्रथमे मुखे सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः। ओम योगाय नमो नमः। ओम नेत्रपतये नमो नमः। ओम अस्त्रपतये नमो नमः। ओम महासेनाय नमो नमः। षण्मुखाय नमो नमः। प्रथमे मुखे समर्पयामि। ओम द्वितीया मुखे ओम अग्नये नमो नमः। ज्वालाय नमो नमः। ओम अर्घाय नमो नमः। ओम मरीचे नमो नमः। ओम
महाज्वालाय नमो नमः। ओं सामाय नमो नमः। ओं गानाय नमो नमः। ओं कलाय नमो नमः। ओं क्षेमाय नमो नमः। ओं मंगलाय नमो नमः। ओं सौभाग्याय नमो नमः। ओं तृतीयामुखे नमः। ओं चतुर्थ्यामुखे ओं अथर्वणवेदाय नमो नमः। ओं चतुर्मुखाय नमो नमः। ब्रह्मणे नमो नमः। ओं सृष्टिगत्रे नमो नमः। ओं चतुर्वेदात्मने नमो नमः। चतुर्मुखाय नमो नमः। पंचब्रह्मात्मिकाय नमो नमः। ओं पंचकोशानंदाय नमो नमः। ओं पंचभूताय नमो नमः। ओं पंचात्मने नमो नमः। ओं पंचाग्ने नमो नमः। ओं महापंचमुखाय नमो नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। ओं सुब्रह्मण्याय नमो नमः। विराट रूपाय नमो नमः। विश्वरूपाय नमो नमः। ओं विश्वात्मकाय नमो नमः। हिरण्यगर्भाय नमो नमः। ओं नमः शिवाय नमो नमः। ओं महासेनाय नमो नमः। षण्मुखाय नमो नमः। षण्मुखाय नमो नमः। नमः। ओं गजारूढाय नमो नमः। ओं सारणे अयज्ञमेष गर्वस्तंभनाय नमो नमः। ओं महाषण्मुखाय नमो नमः। ओं सर्वदारिद्र्यनाशनाय नमो नमः। ओं अष्ट ऐश्वर्यप्रदायकाय नमो नमः। ओं महासानिध्याय नमो नमः। ओं शांताय नमो नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। गुह्यविद्याय नमो नमः। ओं योगविद्याय नमो नमः। ओं आत्मविद्याय नमो नमः। ओं ब्रह्मविद्याय नमो नमः। ओं श्रीविद्याय नमो नमः। ओं पंचदशाक्षरे नमो नमः। ओं महासेनाधिपतये नमो नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। ओं मंत्रपतये नमो नमः। ओं मंत्राय नमो नमः। ओं मंत्रोत्सवाय नमो नमः। ओं उच्चारणाय नमो नमः। ओं मंत्रयोगाय नमो नमः। ओं योगसाक्षिणे नमो नमः। ओं योगैश्वर्यप्रदायकाय नमो नमः। ओं षण्मुखस्वामिने नमो नमः। ओं तंत्रपतये नमो नमः। ओं तंत्रराजाय नमो नमः। ओं तंत्रप्रदाय नमो नमः। ओं सौबीजात्मिकाय नमो नमः। ओं सौतंत्राय नमो नमः। ओं आत्मतंत्राय नमो नमः। ओं आत्मविद्याय नमो नमः। ओं तंत्रराजाय नमो नमः। ओं कुमाराय नमो नमः। ओं कुमारतंत्राय नमो नमः। ओं मंत्ररक्षाय नमो नमः। ओं महातंत्राय नमो नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। ओं योगपतये नमो नमः। ओं कुंडलिन्ये नमो नमः। ओं षट्चक्राय नमो नमः। ओं षट्कोणस्थिताय नमो नमः। ओं सप्तस्वराय नमो नमः। ओं महाकामाय नमो नमः। ओं षण्मुखस्वामिने नमो नमः। ओं योगेन्द्राय नमो नमः। ओं सर्वऋषिभ्यो नमो नमः। ओं सर्वऋषिपूजिताय नमो नमः। ओं योगेन्द्रपूजिताय नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। सर्वायुधराय नमो नमः। सर्वयोगधराय नमो नमः। ओं सर्ववरदराय नमो नमः। ओं षण्मुखस्वामिने नमो नमः। षट्कोणेन्द्राय नमो नमः। ओं षट्कोणस्थिताय नमो नमः। ओं षण्मुखाय नमो नमः। ओं षट्पालकाय नमो नमः। ओं एकपतये नमो नमः। ओं षट्पालकाय नमो नमः। ओं एकपतये नमो नमः। ओं षट्पालकाय नमो नमः। ओं एकपतये नमो नमः। नादगीताय नमो नमः। ओं नादान्दाय नमो नमः। ओं नादाय नमो नमः। ओं महाहताय नमो नमः। ओं हताय नमो नमः। ओं महाषण्मुखस्वामिने नमो नमः। ओं महाषण्मुखस्वामिने नमो नमः। इदं नमः। ओं ओं कार्तिकेयाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुखः प्रचोदयात्। ओं षण्मुखस्वामिने नमो नमः। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृद्ध्वा आद्य दृष्टतसाङ्गुलं पुरुष एवेतहं सर्वं यद्भूतं यस्य भव्यं उदामृतत्वस्येषानः यतन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो ज्यायाहुंश्च पूरुषः पातो ओस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्तोदयित्पुरुषः पादो ओस्य भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनानसने अपि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अद्यरिष्यत सम्प्रतं पृषदाज्यं वसुहस्ताहुश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः वृषः सामानि जज्ञिरे चन्ताहुंसि जज्ञिरे स्मातस्वा अजायन्त ये केशो वयाततः गावो हि जज्ञिरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं व्यततुः कथिताद्य कल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरूपादावुष्यते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरू ततस्य यद्वैश्यः पद्भ्याः शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः
तमेवं विद्वानमुत ह्य भवति नान्यः पन्दायनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते नागं महिमानश्च चन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मण समवर्ततादि तस्य द्वष्टा विदतत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानवग्रे वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् जानन्ति योनिं मरीचीनापदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यो आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमोर्षाय ब्राह्मये ऋषं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे ततब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे क्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ भ्यात्तम् इष्टं मणिषाणा अमुं मणिषाणा सर्वं मणिषाणा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा ओम श्री ऐं क्लीं ह्रीं नम लं सौ शरणवोहुं पट् स्वाहा स्वाहा प्रणेमुश्च ततः सर्वे देवा विष्णुपुरोगमाः तेषां देवा अभिदयया मायामज्ञानरूपिणीं व्युपोह्य करुणामूर्तिः ततो भक्तिं स्वपादयोः प्रोवास स पुनर्देवान् वेत्तमासिग्मज्जुवन् पश्यादास्यासो मद्रूपं परं यत्पारमैश्वरम् दिव्यं तथामिव सक्षो மத்ருபாலேகனக்ஷமம் வேண்டப்பட்ட ஸ்கந்த பகவான் மிக்க சந்தோஷத்தோடு பிரசன்னராகி அவருடைய கோரிக்கையை அளித்தார். பிறகு எல்லா தேவர்களும் தூங்கி எழுந்தவர்களைப் போல எழுந்தார்கள். மேலும் விஷ்ணு முதலிய எல்லா தேவர்களும் நமஸ்கரித்தார்கள். கருணையின் உருவமான ஸ்ரீதேவனான ஸ்கந்தன் அந்த தேவர்களுடைய அஞ்ஞான ரூபமான மாயையை கருணையால் போக்கி தன் பாத பக்தியை அளித்தார். மீண்டும் அந்த தேவர்களை, நீங்கள் மூடர்கள் போல் என்னை குழந்தையாக கருதாதீர்கள். சீக்கிரம் சிறந்ததான பரமேஸ்வரரை சேர்ந்த என் ரூபத்தை பாருங்கள் என கூறினார். என் ரூபத்தை பார்க்க சக்தியுள்ள திவ்யமான கண்ணை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஜெகத்குருவான ஸ்ரீமுருகன் அவர்களுக்கு விஸ்வரூபத்தை காண்பித்தார். வாயுவை பிராண அபான வியான உதான சமான நாக கூர்ம கிருகர தேவதத்த தனஞ்சய ஆகிய 10 வித வாயுக்களாகவும், காலாக்னி ருத்ரனை கோபமாகவும், அக்னி தேவனையே ஜாடர் அக்னியாகவும் அந்த விஸ்வரூப தேஜஸால் தேவர்களின் கண்கள் குருடாக்கப்பட்டன. மிக பெருமை தாங்கிய இத்தேஜஸால் ஜீவ சமூகங்களை ஏவுகின்றவனும் மோட்சத்தை அளிக்கின்றவனுமான அந்த தங்களை உபாசிக்கின்றோம். எவனை சகல புருஷார்த்தங்களும் அளிப்பவன் என அறிந்து ஜனமானது சாந்தியை பெறுகிறதோ அத்தகைய சர்வசக்தியையும் பூர்ணமாக பெற்ற வேலாயுதனை உபாசிக்கிறோம். பிராமணர்கள் சகல மங்களங்களையும் கொடுக்கின்ற ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனான முருகனை தங்களை ஆராதிப்பவர்கள் நூற்றுக்கணக்கான நாடிகளுக்கு எல்லாம் மேலான சுஷ்மனை என்ற நாடியை வழியாக தங்களை அடைந்து தங்களுடைய அனுகிரக திருஷ்டியால் ஜோதிர்மண்டல வாயிலாக பரமபதத்தை அடைகின்றனர். ஓ தேவர்களை காப்பவரே, தங்களது அந்த பக்தர்கள் சம்சாரத்தில் நுழைவதில்லை. ஆதலால் தாங்களே யாவரையும் சம்சார கடலிலிருந்து கரையேற்றுவார். வசிஷ்டர் முதலிய பிராமணர்கள் அபிஷேகம் செய்தனர். பிரம்மா விஷ்ணு முதலிய சேனைகளுக்கு வேதாந்தங்களில் தேர்ச்சி பெற்ற பெரியவர்கள் வேதத்தில் உள்ள பல மகாமந்திரங்களால் முருகனை சேனாதிபதியாக அபிஷேகம் செய்தனர். தேவ துந்துபி வாத்தியங்கள் பூமாரி ஒளிர்வது, நிஸ்ஸானம், விமலை, டக்கா, வீராரணம், டிண்டிமம், சங்கம், கொம்பு, மிருதங்கம், சின்னம், காகலம் வாத்தியங்கள் எல்லாம் கடல் போன்ற ஓசையுடன் செவிகளை அடைக்கலுற்று முழங்கப்பட்டது. இனிமையான சப்தங்களை உடைய வீணை, புல்லாங்குழல் முதலிய சுக வாத்தியங்களால் தானம் செய்தார். விஷ்ணு முதலிய தேவர்கள் சிவபுத்திரனும் உலகிற்கு பந்துவுமான முருகனை சேனாதிபதியாக அபிஷேகம் செய்து வஸ்திரம், ஆசமனம், கந்தம், யஜ்ஞோபவிதம், தூபம், தீபம், நைவேத்தியம்
முதலிய சகல உபச்சாரங்களும் பூஜை செய்து எங்களது ஜெகத்பதி தேவசேனாபதி ஜெகத்குரு என சொல்லி பற்பல காணிக்கைகளை கையில் கொண்டு ஸ்ரீ முருகனை தரிசித்தனர். அளவற்ற காந்தி படைத்த சிவபுத்திரன் அத்தேவர்களுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பி சந்தோஷமாக இருந்தார். இதற்கிடையில் மகாத்மாவும் மேன்மை பொருந்திய ரிஷியுமான நாரதர் என்ற ஒரு பிராமணர் யாகம் செய்ய விருப்பமுற்றார். ஓ தேவதேவா, ஓ மகாசேனா, ஓ சிவபுத்ரா, சுகத்திற்கு இருப்பிடமானவரை எங்கள் பிரபுவே, எங்களது கோரிக்கையை செவிசாய்க்க வேண்டும். ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனுடைய சரணங்களில் பக்தியுள்ளவரும் முனி சிரேஷ்டருமான நாரதர் யாகங்களுக்கு அதிபதியாயும் ஹரிச்சந்திரனை ஆபரணமாக கொண்டவரும் உமையுடன் கூடியவருமான ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனுடைய பிரீதிக்காக பற்றற்று யாகம் செய்தார். ஓ பிரபுவே, அத்தகைய இவருடைய யாகத்தில் பசுவை வேத விதிப்படி விசர்சனம் செய்கையில் தெய்வீகமான ஒரு பெரிய ஆடு உண்டாயிற்று. ஓ தேவா, தீய செய்கை உடையதும் மிக பொறுமையானதுமான அந்த ஆட்டினால் இப்பொழுது 3 உலகமும் ஆலாஹல விஷத்தினால் வியாகுலத்தை அடைந்ததை விட மிகவும் கலக்கமுற்றது. தாங்கள் அதை அடக்கி ரட்சிக்காவிடில் உலகமெல்லாம் அழிந்துவிடும். தங்களை தவிர தேவரோ அசுரரோ மற்றவர்களோ அதை அடக்க முடியாது. ஆகையால் சராசராத்மகமான உலகையும் எங்களையும் சீக்கிரம் காக்க வேண்டும் என தேவர்களால் இந்த ஆட்டை அடக்குவதற்காக வேண்டப்பட்ட இந்த தேவசேனாபதி வீரபாகுவனுடைய கையை தனது கையால் தட்டி சிரித்து அவ்வாட்டை சீக்கிரம் கொண்டு வரும்படி வீரபாகுவை கட்டளையிட்டார். சத்ருக்களை அழிக்கும் வீரபாகு முருகனிடம் கட்டளையின் பேரில் உலகையும் ஆட்டை தேடுவதற்காக சிரமமின்றி சுற்றி வந்தான். ரசாதலம் முதல் பிரம்மாண்டத்தின் முடிவரை பரப்புடன் தேடும் பொழுது ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவின் மாளிகையில் உபத்திரவம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த ஆட்டை பார்த்தான். அது முதல் அக்னியிலிருந்து உண்டான முருகன் அக்னியை போல் மேஷ வாகனராக ஆனார். நாரதரும் முடிவடையாத யாகத்தை உடையவராய் தேவர்களுடன் முனிவர்களுடன் தேவ சைன்யங்களுக்கு அதிபதியான சுப்பிரமணியருக்கு நமஸ்கரித்து முன் நின்றார். பிறகு மேஷ வாகனரான தேவி கூறுகிறாள், பிள்ளை பெற்றவர்கள் சிறந்த ஓ விபோ, தங்களுடைய புத்திரனின் விபூதியையும் மகிமையையும் கேட்டு உலகில் உள்ள மனிதர்கள் முக்தியை அடைவார்களோ அவ்விதமான விபூதியை தாங்கள் கூற வேண்டும். ஈஸ்வரன் கூறுகிறார், ஓ அழகு வாய்ந்தவளே, சரவண பவனது விபூதியை எல்லா உலகத்தின் க்ஷேமத்திற்காக கூறுகிறேன் கேள். அது ஆச்சரியமானது. இந்த முருகன் எல்லா தேவர்களின் சொரூபம், எல்லா உலகங்களின் சொரூபம், எல்லா பிராணிகளின் சொரூபம். இவன் உபனிஷத்துக்களால் கூறிய சாட்சாத்தான பரபிரம்மே ஆவான். ஓ ஆரியையான பார்வதியே, உலகில் எந்தெந்த வஸ்துக்கள் மகிமை உள்ளவைகளாக லக்ஷ்மி விலாசம் புஷ்டி இவைகள் உள்ளதுகளாக இருக்கிறதோ அவை எல்லாவற்றையும் உனது புத்திரனுடைய மகிமையின் லேசத்தால் விளங்குவதாய் நீ உணர வேண்டும். தீபத்திலிருந்து மற்றொரு தீபம் ஏற்றுவது போல பிதாவின் உருவமே புத்திரனாக ஆகிறது. ஏற்றப்பட்ட தீபத்தின் பெருமையால் மூல தீபத்தின் பெருமை சிறந்ததாக ஆகின்றதென்றோ ஓ ஆரியே, இவ்விதமே நம்மிடத்தில் இருந்து பிறந்த புத்திரன் மகானாக இருக்கிறான். இவனது மகிமையின் திபிலையே உலகில் ஆங்காங்கு சிறப்பாக விளங்குகிறது. ஓ பர்வதராஜகுமாரி, எண்ணற்ற ருத்ரர்களுள் இவன் காலாக்னி ருத்ரன். சங்கம், சக்கரம், கத்தி இவற்றை தரித்த பல விஷ்ணுக்களுள் இவன் எப்பொழுதும் விஷ்ணுவாக இருக்கிறான். ஓ பார்வதி, விஷ்ணு 4 மூர்த்திகளுள் இவன் வாசுதேவன். ஆயுதங்களை தரித்த அந்த விஷ்ணுவின் அவதாரங்களுள் இவன் ஸ்ரீராமன். யாதவர்களுக்குள் இவன் வசுதேவ புத்திரன். பாண்டவர்களுக்குள் இவன் அர்ஜுனன். எல்லா பிரஜாபதிகளுக்குள் வேதங்களுக்கு பதியான பிரம்மா. எல்லா மனுக்களுள் இவன் ஸ்வயம்புவ மனு. எல்லா தேவர்களுள் இவன் இந்திரன். தேஜஸ்களுள் இவன் அக்னி. ஓ பிரிய, பித்ருக்களுள் இவன் யமன். ராட்சசர்களுள் இவன் நிருத்தி. ஜல ஜந்துக்களுள் இவன் வருணன். பலவான்களுள் இவன் வாயு. கந்தர்வர்களுள் சித்திரரதன். நிதி படைத்தவர்களுள் இவன் குபேரன். போகங்களை அளிக்கும் திக்பாலர்களுக்குள் இவன் ஈசானன் என சொல்லப்படுகிறான். சிறந்த கஜங்களுள் ஐராவதன். நதிகளுள் இவன் கங்கை. ஏகாதச ருத்ரர்களுள் இவன் சங்கரன். அஷ்டவசுக்களுள் இவன் ஸ்கந்தன். இதை முன்பு ஒரு முறை எதிர்ச்சையாக உனக்கு சொல்லி இருக்கிறேன், அதை நீ மறந்துவிட்டாய். ஓ பார்வதி, அல்லது உலக சேமத்திற்காக மறுபடி கேட்டிருக்கலாம் சூதர் சொல்கிறார் என்று ஸ்ரீ பரமேஸ்வரன் சந்தோஷப்பட்டு ஸ்ரீ முருகனுடைய வைபவங்களை லோக சேமத்தின் பொருட்டு விருப்பத்துடன் ஸ்ரீ பார்வதிக்கு சொல்லி பிறகு ஸ்ரீதேவியை ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு அந்த புறத்திற்கு சென்றார். இடம் பக்தி கொண்ட ஸ்திரீகள் இந்த ஸ்கந்தனின் புகழை எப்போதும் விசித்திரமாக வீணைகளில் பாடி வருகிறார்கள். இச்சமயத்தில் உபேந்திரனுடைய கண்களில் இருந்து 2 பெண்கள் தோன்றினர். அழகிய கண்களை படைத்த அவர்களுள் ஒருவளின் பெயர் அமிர்தவல்லி, மற்றவளின் பெயர் சௌந்தரியவல்லி. அவ்விருவரும் தினந்தோறும் ஆங்காங்கு ஸ்ரீ ஸ்கந்தனுடைய மகிமையும் சிறந்த அழகும் விசேஷமாக புகழப்படுவதையும் கேட்டு அடைவதற்கு துர்லபமான அந்த ஸ்கந்தனை கணவனாக அடைய விரும்பி அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மிக ஸ்ரத்தையுடன் தபஸ் செய்ய விரும்பினார்கள். சிறந்த வெண்பட்டுகளை அவிழ்த்து மிக நேர்த்தியான மர யுரிகளை
உத்தரியங்களாக தரித்தும் உடலெங்கும் விபூதியால் அலங்கரித்தும் ருத்ராட்சங்களை ஆபரணங்களாக அணிந்தும் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஷட்டாட்சர மகாமந்திரத்தை பக்தியுடன் ஜெபித்துக் கொண்டும் அப்பிரபுவையை எப்பொழுதும் மனதில் தியானித்துக் கொண்டும் இருந்தார்கள். அங்கங்கள் முழுவதும் மகிழ் செலுத்த அன்பினால் மலர்ந்த நேத்திரங்களை உடையவர்களாய் பிரபுவை வணங்கி கைகூப்பி அவரது இரு பக்கங்களிலும் நின்றார்கள். முன்பு சொப்னத்திலும் பார்த்திராத அவரை சகல லோகங்களையும் மீறி மிக்க மேன்மையுடன் விளங்கும் தேஜஸை கண்டு ஸ்ரீ பரமேஸ்வர புத்திரரான ஸ்ரீ குமாரமூர்த்தியாகவே கருதினார்கள். ஜெகநாதனான பிரபுவும் அவர்களை பார்த்து புன்சிரிப்புடன் ஓ அழகு வாய்ந்தவர்களே, உங்களுக்கு யாது வேண்டும்? உங்கள் மனதில் இருக்கும் விருப்பத்தை கேளுங்கள் என்று சொன்னார். உங்களுடைய விருப்பத்தை அவசியம் நிறைவேற்றுகிறேன் என்று ஸ்ரீ பிரபுவின் வார்த்தையை கேட்டு மனம் பூரித்தவர்களாய் வரனை கேட்கலாயினர். உலகெல்லாம் வணங்கத்தக்க ஜெகநாதா, எப்போதும் ஸ்ரீ பார்வதி பரமேஸ்வரர்களுடைய மனதில் குடிக்கொண்டிருக்கும் பிரபுவே, ஒரு சகல புவனங்களையும் ரட்சிக்கின்ற பிரபுவே, தாங்கள் எங்கள் மீது பிரசன்னராகி எங்களை விவாகம் செய்து கொள்ள வேண்டும். நாங்கள் வெகுகாலமாக தங்களுக்கு மனைவியாவதற்கு விரும்புகிறோம். இவ்வாறு வேண்டிய அவர்களுடைய கோரிக்கையால் சந்தோஷப்பட்டு ஸ்ரீ முருகன் கூறியதாவது: சில காலம் சென்ற பிறகு தங்கள் மனதில் உள்ள விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகிறேன். ஓ அமிர்தவல்லி, நீ எனது கட்டளைப்படி தேவலோகம் சென்று தேவேந்திரனிடம் இருந்து வா. ஓ பிரியமான சௌந்தரவல்லியே, நீ பூலோகம் சென்று சிவ முனிவரிடம் தங்கியிரு. தக்க சமயத்தில் நான் மணந்து கொள்கிறேன். இவ்வாறு பகவான் அகண்ட கண்களை உடைய அப்பெண்களை அனுகிரகித்து பெற்றோர்கள் சமீபம் செல்ல விருப்பம் கொண்டு கைலாசத்தை அடைந்தார். ஓ சௌனகாதி முனிவர்களே, ஸ்ரீ சுப்பிரமணியன் பெற்றோரின் சரணங்களை வணங்கி கைகூப்பி அவர்களுடைய முகத்தை பார்த்து எதிரில் நின்றார். அப்பொழுது அவர்கள் குழந்தையான ஸ்ரீ முருகனை எடுத்து ஆலிங்கனம் செய்து கொண்டு தாமரையை ஒத்த முகத்தை முத்தமிட்டார்கள். ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्रदानन्ये नमः मणिमाय नमः महादेव्यै नमः क्रालिन्ये नमः जलनेत्राय नमः महालक्ष्म्यै नमः वाराह्यै नमः ब्रह्मविद्याय नमः सरस्वत्यै नमः उषाय नमः प्रकृत्यै नमः वाय नमः सर्वाभरणभूषिताय नमः ओम सुप्रभाय नमः ओम शुभकर्ये नमः ओम मृत्युषाय नमः ओम रूपाय नमः इंद्रसिद्ध्यै नमः वाराय नमः ओम लोकाध्यक्षाय नमः सुराध्यक्षाय नमः धर्माध्यक्षाय नमः सुन्दर्यै नमः ओम सुजाकृत्यै नमः ओम सुस्वप्नाय नमः ओम स्कन्दपर्याय नमः ओम सुप्रभाय नमः ऐश्वर्याय नमः अनन्त्याय नमः कावेर्यै नमः तुंगभद्राय नमः नसानाय नमः देवशनाय नमः भयावदनाय नमः प्राणकृत्याय नमः प्रदेवताय नमः शरणादक्षाय नमः शेषदाय नमः देव्यै नमः सर्वस्वर्याय नमः ओम सिद्धाय नमः सिद्धिदाय नमः ओम लक्ष्मी नमः देवसेनाय नमो नमः ओम महादेवसेनाय नमो नमः इदं नमः துதி செய்தார்கள். தனது விமானத்திலிருந்து சிவன் அம்பிகையோடு இறங்கி வந்தார். பல உபச்சாரங்களை செய்து பரிசுத்தமான அந்த பாத ஜலத்தை பின் உபயோகப்படுத்திக் கொள்வதற்காக ஓரிடத்தில் ஜாக்கிரதையாக வைத்து, ஓ முனிவர்களே, இந்திரன் ஜலத்தை கையில் எடுத்துக்கொண்டு இவள் முருகேசன் தர்மபத்னி என கூறி தாரை வார்த்தான். பிறகு பிரம்மதேவன் மனதினால் மங்கள சூத்திரத்தை தயாரித்து தான் கோரிய மங்கள காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக அதை குமரேசனது தாமரை போன்ற கையில் கொடுத்தார். தேவநாயகரான ஸ்ரீ சுப்பிரமணியர் இந்த மங்கள சூத்திரத்தை தேவசேனையின் கழுத்தில் கட்டி மறுபடி வாசனை உள்ள புஷ்ப மாலைகளால் அவள் களத்தை அலங்கரித்தார். பிறகு புத்திசாலியான இந்திரன் சுவை மிகுந்த மேன்மையான அமிர்தம், பழம் மற்றும் உள்ளவற்றை பெண் மாப்பிள்ளைகளுக்கு நைவேத்தியமாக அளித்தான். அப்பொழுது மேக கர்ஜனை போன்ற மிகுந்த வாத்திய கோஷம் உண்டாயிற்று. திராசம் என்ற தோஷமற்ற ரத்னங்களாலும் ஹாரங்கள், கங்கணங்கள் இவைகளாலும் தக்கவாறு பூஜித்து அவர்களை சந்தோஷிக்க செய்து முறைப்படி அனுப்பினார். சுப்பிரமணியனும் மனைவியுடன் தன் இருப்பிடத்தில் சில காலம் தங்கினார். எல்லா தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவரான ஸ்ரீ முருகன் இந்திரனுக்கு பட்டாபிஷேகம் செய்வதற்காக சொர்க்கலோகத்தை உலகில் முக்கிய ஸ்தானமாகிய காஞ்சிபுரம் என்ற பிரசித்தமான அழகிய நகரம் இருக்கிறது. அங்கு வள்ளி கொடிகளுக்கு இருப்பிடமான ஒரு மலை இருக்கிறது. முனிவர்களே, அம்மலையில் லட்சுமி கடாட்சம் பொருந்திய வேடர்களுக்கு தலைவனான வேடன் குழந்தையற்றவனாக இருந்தான். அவன் தனக்கு சிறந்த குழந்தைகள் வேண்டுமென நித்தியம் விரும்பினான். அம்மலை மீது உள்ள பெரிய காட்டில் மிக்க புண்ணியாத்மாவும் தபஸ்வியாகவும் சத்திய சந்தருமான சிவன் என்ற முனி சிரேஷ்டர் தவம் செய்து வந்தார். அன்பு கொண்டவரை என்னை இந்த யானையிடமிருந்து காப்பாற்ற முடியும் என கூறினார். இவ்வாறு அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு கிழ உருவம் கொண்ட சண்முகன்
ஸ்ரீ கணபதியை நமஸ்கரித்து மிக்க பக்தியுடன் ஸ்தோத்திரம் செய்தார். அப்பொழுது விநாயகரும் அந்த உருவத்தை விட்டு மறைந்தார். ஆகையால் நீ இப்பொழுது எனக்கு முன் திரைப்புலத்திற்கு சென்று விடு. மகாபாகியவதியே, நானும் அங்கு பிறகு வருகிறேன். 12 கண்களை உடையவராகவும் முகத்தடி போல நீண்டதுகளும் மந்தார மாலைகளை அலங்கரிக்கப்பட்டதுகளுமான 12 கைகளை உடையவராகவும் அகண்ட மார்பை உடையவராகவும் பருத்த கழுத்தை உடையவராகவும் மாயைக்கு எட்டாதவராகவும் சிறந்தவராகவும் இருப்பதை கண்டு வேடர்கள் பயத்தினால் பரவசப்பட்டவர்களாய் நமஸ்கரித்தார்கள். பிறகு மங்களம் பொருந்திய வள்ளியும் அந்த தேவசேனியை நமஸ்கரித்தார். அப்பொழுது அவர் எழுந்து அன்பு கொண்டவராக அவரை தழுவி கொண்டு மந்தாரத்தில் கூறினார், நீ எனக்கு ஒரு நல்ல துணையாக அமைந்தாய் என்றார். பிறகு இருவரும் அன்பு கொண்டவர்களாக அவர் இருவரும் சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்தார். அப்போது தேவசேனை என்றும் அடிவற்ற தன் பதியான முருகனை பார்த்து வள்ளியின் வரலாற்றை முழுவதையும் கூறும்படி வணக்கமாய் கேட்டார். என்னை விவாகம் செய்து கொள்ள வேண்டி அப்பொழுது மிக தவம் செய்தீர்கள். அந்த தவத்தினால் சந்தோஷமடைந்த நான் ஸ்ரீ வள்ளியை பூவுரையிலும் உன்னை இந்திரனிடத்திலும் தோன்றும்படி உத்தரவிட்டேன். நீங்களும் அவ்விதமே தோன்றினீர்கள். நானும் அவ்விதமே இந்திரனின் புத்திரியான உன்னை விதிப்படி விவாகம் செய்து கொண்டேன். இது பெண்ணோவென்றால் நீயே எனக்கு மனதிற்கு உகந்த தோழி. மேலும் முன்னால் தான் ஸ்ரீ குணத்தின் பரிபூர்ணமான கிருபை என் மீது ஏற்பட்டது. ஆகையால் நான் இப்பொழுதுதான் பாக்கியசாலி. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्मोदकसेदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः. ॐ ब्रह्मग्नये नमो नमः. ॐ स्वाहाय स्वाहा. ॐ सुताय स्वाहा. ॐ स्वाहाय स्वाहा. ॐ सुताय स्वाहा. ॐ स्वाहाय स्वाहा. ॐ सुताय स्वाहा. ॐ ब्रह्मग्नये नमो नमः. ईथं नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लं गं गणपतये वरवरदसर्वजनमे वचमानय स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं क्लं गं गणपतये वरवरदसर्वजनमे वचमानय स्वाहा स्वाहा. ओम महागणपतये नमो नमः. ईधं नमः. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. ओम श्रीं ऐं क्लीं ह्रीं ह्रीं नं लं सौं सर्वणभोहुं पट् स्वाहा स्वाहा. प्रातर्जितं भगमुगं गुवेमोऽयं पुत्रमदिदेर्यो दत्ता आद्रश्चित्यं मन्यमानस्तुरश्चित्राजादित्यं भगं भक्ष्येद्याः भगप्रणेतर्पक सत्यराधो भगे मां दियमुदमदतन्नः भगप्रणोदने गोभिरश्वैर्भप्रनृभिर्ध्रुवन्दस्यामा कृतं दुहाना विश्वतप्रवीणा यूयं पादस्वस्तिभिः सतानः यो मा आग्नेयभागिनहं सन्तमता बाहुं सिकीर्षति अभागमग्नेतं कुरु मामग्ने भागिनं कुरु. ओम हिरण्यवर्णः हिरण्यं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतो महावः तां महावगजातवेतो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं मृगेयं अश्वपूर्वामृतमद्यामस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवी उपरपये श्रीमादेवी विशुतां कांसो अस्मितां हिरण्यप्राकारां मात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामितोपपये श्रियं चन्द्रप्रभासहस्रा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवशिष्टां तारां तां पद्मिनीं शरणमहमृत्य लक्ष्मीर्मेण अस्य धाम त्वां प्रणे तद्मेन प्रजाभूतामयि सम्भवकर्तमान् श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपसृजन्तु सिद्धानि सिक्लीदवसमे गृहे विसदेवी मातरं श्रियं वासे मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतो महावः आर्द्रां यत्कर्णीं यष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेतो महावः तां महावगजातवेतो लक्ष्मीं मधुरामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्यो स्वाहां विन्देयं पुरुषाणहं सर्वजनये सरोजस्ते तमदुराणां सुगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोयज्ञे त्रिभुवनभूतिकरी प्रसीदमह्यं विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि श्रुतवल्लभां महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ओम अग्नये नमो नमः. ओम अग्नये सप्तजिह्वाय सप्तहोत्रप्रियाणि सप्तधामप्रियाणि अग्नये सप्तजिह्वाय नमः स्वाहा. ओम स्कन्दाय स्वाहा. ओम भुवाय स्वाहा. ओम षण्मुगाय स्वाहा. ओम सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः स्वाहा. ओम बलिदेवसेनापतये नमः. सुब्रह्मण्य स्वामिने नमो नमः स्वाहा. ओम
विद्महे समे कामान कामकामाय मह्यं कामेशो वै श्रवणोपतातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमो नमः ॐ ऐं सौं सुब्रह्मण्योः ॐ ऐं सौं सुब्रह्मण्योः ॐ ऐं सौं सुब्रह्मण्योऽहम् ॐ सदा ध्यायेति चिरं सुरसुरं सन्तं सदा